गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज आम डिस्कसन करबा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन को जो लॉन्ग क्वेश्चन टा एग्रीकल्चर रिलेटेड अछि। मु तुम मानकर वर्तमान जो क्लास कंटिन्यू करथिली दुईटी क्लास नेतली कहार ना एग्रीकल्चर जो हम डिस्कशन करथिले जे एग्रीकल्चर कहले कोन बुझिबा, तुम मानकर इरिगेशन कहले कोन बुझिबा, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर कोन से विषय हम डिस्कशन कर। आज हम डिस्कशन करबा गत वर्ष यूपीएससी रे एग्रीकल्चर को नहीं जो गोटे क्वेश्चन आसीथिला हमें जेतिकी पार्ट वर्तमान हमें पढ़ीचे ठीक सेतिकी पार्ट रो भितरे से क्वेश्चन टी अछि। तो से क्वेश्चन टाକୁ केमती तुम अटेम्प्ट नबो बा से क्वेश्चन को तुम केमती राइटिंग करबो जहा द्वारा कोन हे परिबो आ गोटे गुड मार्क भी तुम माने अचीव करि परिबो से ऊपर हम डिस्कशन करियो। ओके, तो मुझे फास्ट स्टार्टिंग में कही दउछि जो आज जो क्लास तुम मानक दिया जाउछि एटा मेन ओरिएंटेड एटा होछि पूरा प्योर मेन ओरिएंटेड। तो ए क्लास रो रिकॉर्डिंग और आर आंसर राइटिंग जो नोट ता मु तुम मानक सहित डिस्कशन करिवि 25 पिला मानक दिया छिबो जो माने पर्टिकुलर 24 पई ए बैच जॉइन करछि और जो माने ओपीएससी ओएस एंड ओमा जो पुराना पिला छै तो एई तीनोटी बैच तुम मानक एटा प्रोवाइड करा छी। ओके, तो मु तुम मानक वर्तमान शेयर करूछि क्वेश्चन टा। वर्तमान समस्त क्वेश्चन शेयर है। बर्तमान समस्त क्वेश्चन शेयर है। समस्त गोटे क्वेश्चन को थरे पढ़ पढ़ी आगे एनालिसिस कर आंसर कौन हम गोटे मिनिट। समस्त गोटे मिनिट क्वेश्चन को पढ़ क्वेश्चन को पढ़ी सारा पर थर एनालिसिस कर एक्चुअली आंसर कौन एटा होची इंपोर्टेंट जेतिकी तुम मानको पढ़ेइथिली तार भीतर। स्क्रीन टा ब्लैक दिसुची तुम माने आउट टिके लेफ्ट टिके जॉइन करियो क्लियर आसी। ओके, अच्छा समस्त क्वेश्चन पढ़ी सारलो कि क्वेश्चन समस्त पढ़ी सारलो ये सब क्वेश्चन को समस्त बुझी पाइलो क्वेश्चन कौन पचारुची एटा होची 2023 रे 2023 यूपीएससी। ओके, 2023 यूपीएससी जीएस थ्री एग्रीकल्चर को लेकर आसीथिया क्वेश्चन कहीं ना यूपीएससी जो सिलेबस अच्छी मैक्सिमम टू मैक्सिमम आम से सिलेबस जोटा कि आम मेन सिलेबस। तो ये आम जो दुईटी क्लास करिछे जोटा कि एग्रीकल्चर को लेकर ताकू लेकर ए टॉपिकटा। ओके, से क्वेश्चन पचारुछि जे माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सेविंग द वाटर क्राइसिस। तो तुमको ମୁଁ କାଲି ପଢେଇଥିଲି କାହା ବିଷୟରେ ନା ଇରିଗେସନ ବିଷୟରେ। କାହା ବିଷୟରେ ନା ଇରିଗେସନ। ଓକେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜଳସେଚନ ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଜଳସେଚନ ବୋଲି କହୁଛେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢେଇଥିଲି। ସେ ଜଳସେଚନରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। କଣ କଣ ଥିଲା ପିଲେ ଯୋଉଟା କି କାଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲି। ଜଳ ଇରିଗେସନକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। କଣ ଥିଲା ଏନି ଆଇଡିଆ ଏନି କ୍वेଶ୍ଚन ଆନ୍ସर। माइक्रो इरिगेशन को भी ଦି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। କଣ କଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ଥିଲା ଡ୍ରପ ଇରିଗେସନ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ତମକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ମୋର କହିବାର କଥା ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଲେଖିବାର ଟ୍ରିକ୍ ଟା କେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଇନୋଭେଟିଭ ହବା ଦରକାର। ଆନ୍ସର ଲେଖିବାର ଟ୍ରିକ୍ ଟା କେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଇନୋଭେଟିଭ ହବା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ସ୍କିଲ୍। ସେ ସ୍କିଲ୍ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରିଦବ। ଦେଖ এটা ସାଧାରଣତଃ 10 ମାର୍କ ପଚାରିଛି 150 ୱାର୍ଡ ଯୋଉଟା କି ୟୁପିଏସସି ରେ ମେ ବି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତୁମକୁ 15 ମାର୍କିଆ ପଚାରି ପାରେ କିମ୍ବା 20 ମାର୍କିଆ ପଚାରି ପାରେ। ସେମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା 10 ମାର୍କିଆ ପଚାରିଛି ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସେଟା 20 ମାର୍କିଆ ହବନି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କହିବାର କଥା ହଉଛି ପିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ପଢୁଛ ଦିମାଗରେ କଣ ଆଣିବାର ଅଛି। ମତେ ପଚାରିଲା ଯେ ଇରିଗେସନ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା
प्रथम पॉइंट हूँ पिला ये भूल कर जे इरिगेशन विषय से लिखन इट से इरिगेशन विषय पचारि या पचारि जे माइक्रो इरिगेशन रो इम्पैक्ट माइक्रो इरिगेशन रो पॉजिटिवनेस टा को क्षेत्र रे ना वाटर क्राइसिस ताले इट से कहा को फोकस करछि पद को बिले इट से कहा को फोकस करछि ताले इट एग्जामिनर को पॉइंट को फोकस करछि जे तुमको कहा विषय लिखियार अछि बा इट एग्जामिनर रो जो हो ना माइक्रो इरिगेशन ना इट होची पॉजिटिव ऑफ माइक्रो इरिगेशन टुवर्ड्स वाटर क्राइसिस पॉजिटिव ऑफ माइक्रो इरिगेशन टुवर्ड्स कहार आसला ना वाटर क्राइसिस एटा ही हमको पचारछि तो एटा को चिन्हिबार अछि जे तुमे क्वेश्चन को न चिन्हिकरी इरिगेशन कौन टाइप्स ऑफ इरिगेशन एगुरा लिखिबो तुंबो आळो गुटिए पाइबो मो तो बुझि पाइलो पिले जे एक्चुअली तुम मानको कोठी भूल हुए पिला माने कोठी भूल करन ओके एबे जा क्वेश्चन को हाँ क्वेश्चन को स्टार्टिंग करिया पूर्व मु तुम मानक पाई गोटे डायग्राम बनेछि डायग्राम माने कोन जे एक्चुअली हमको को टाइप रो लिखिबार अछि एक्चुअली हमको को टाइप रो लिखिबार अछि प्रथम कोन रहइबो ना इंट्रोडक्शन फास्ट रहइबो कोन इंट्रोडक्शन साधारणतः आम इंट्रोडक्शन रे क्या विषय लिखा मन रखियो जे गिव ए ब्रीफ अबाउट द वाटर माने लेवल इन इंडिया बा हमर वाटर स्ट्रेस सिचुएशन ऑफ इंडिया माने हम इंट्रोडक्शन रे ए जिंस लिखिबा जे वर्तमान हम भारत रे वाटर कंडीशन कोन अछि बा वाटर प्रॉब्लम हमकु कोन क्रिएट होछि तापर आसियो किसे ना बॉडी बॉडी रे हम कहा को एक्सप्लेन करबा ना जो माइक्रो जो ओडिया टिके लेखा एपट भूल अछि आर मोराल थॉट टा मु कहि दोछि जे एक्चुअली एठी ही माइक्रो इरिगेशन रो पॉजिटिवनेस टा टुवर्ड्स तुमनकर होछि किसे ना वाटर क्राइसिस आडकू जहां भी किछि रहउछि ताकू एठी वर्णना करी तापर कंक्लूजन टा कहा को रखियो कंक्लूजन मतलब हेडिंग दे कि कंक्लूजन रखियोनी कंक्लूजन टा एया रखियो जे गोटे पॉजिटिव वर्ड पॉजिटिव सेंटेंस टा लास्ट आडकू मेंशन करियो बुझा पइल ଆଉ ଲେଖିବ କେମିତି କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲେଖିବ ମୁଁ ସେଟାକୁ ତମକୁ ଏଇଠି ବତଉଛି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଦିଟି ୱାର୍ଡ କୁ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଲେଖିବ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ରେ ମାନେ ପୁରା ଲାଇନ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଲ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖିଲ ପ୍ୟାସେଜ ଭଳି ଲେଖିବ ନାହିଁ ସେଟା ହଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ ନମ୍ବର ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦବ ଯେତେ ଇନୋଭେଟିଭ ୱାର୍ଡ ନିଜସ୍ୱ ଶବ୍ଦ ତୁମେ ଦେଖିବ ସପୋଜ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଆମେ 6 ରୁ 7 ପ୍ରକାର କହିପାରିବା ତୁମକୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ସହଜ ଲାଗୁଛି ନିଜ ଭାଷାରେ ସେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଲେଖିବ नो डाउट तुम ताको पढ़ीच जोटाको पढ़ीथिबो सेटाको मो वर्ड रे किंबा कौनसी टीचर को वर्ड रे किंबा बुक रो वर्ड रे पढ़िथिबो किंतु सबବେଳେ ट्राई करिवो ताको निज शब्द रे लिखिया पे ए दीटा शब्द को रखिबो और से शब्दटा बहुत सरल शब्द हवा ताहाले जेंकी गोटे गुड मार्क पे फिक्स करबो ओके एबे जो इंट्रोडक्शन देखो ମୁଁ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୋଟ କୁ ବେସ୍ କରି ତମକୁ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ୟାସେଜ ଆକାରରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ତୁମେ ଏମିତି ଲେଖିବନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସର୍ଟ କରି ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ କରି ବନେଇଛି ତୁମେ ୟାକୁ ଲେଖିବ କେମିତି ଦେଖ ଏଥିରେ କିଛି ମୋରାଲ ଥଟ୍ ଅଛି ମୋରାଲ ଥଟ୍ ମାନେ କଣ ନା ଆମ ୱାର୍ଲଡ ରେ ଯେତିକି ପପୁଲେସନ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ୱାର୍ଲଡ ରେ ଯେତିକି ପପୁଲେସନ ହଉଛନ୍ତି 18% ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ପପୁଲେସନ ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ ର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ 18% କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଟର ଲେବୁଲ କଥା ଡିସ୍କସନ କରିବା ୱାଟର ରିସୋର୍ସ କଥା ଡିସ୍କସନ କରିବା ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଓନ୍ଲି 4% ସେକୁ ନିଜ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ has only 18% of population is compared to the world ବା ତୁମକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଯେମିତି ପାରିବ ସେମିତି ଲେଖିପାରିବ ବଟ୍ କିନ୍ତୁ only just 4% of water resource is present as compared with the world that means world ସହିତ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ ଆମ କତିରେ କେତେ ପରିମାଣର ୱାଟର ରହୁଛି 4% କିନ୍ତୁ ଆମ କତିରେ ୱାର୍ଲଡ ର ପପୁଲେସନ କେତେ ରହୁଛନ୍ତି 18% ଏଟା ହଉଛି ମୋରାଲ ଥଟ୍ এটা হচ্ছে মোরাল তো মোরাল କୁ ତୁମେ ତୁମ ଭାଷାରେ ଲେଖିବ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଦିଟା ୱାର୍ଡ କହିଲି ନା ଏମିତି ଦିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରି ଲେଖିବ ପ୍ୟାସେଜ ଭଳି ଲେଖିବନି ତାପରେ କଣ ଲେଖିବ ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ଲେସ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ ର ୱାଟର ଅଛି ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହଁ ଡାଟା ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସାମିନର ଡାଟା ଉପରେ ଫୋକସ କରିଥାଏ ଓକେ
ଆଚ୍ଛା, ତ ଯେହେତୁ ଆମର ୱାଟର ଲେବୁଲ ଟା କମ ରହୁଛି, ମେକିଂ ଇଟ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ମୋଷ୍ଟ ୱାଟର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ୱାଟର, ହଁ, ତ ତୁମ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ ଯେତିକି ୱାଟର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମର ୱାଟର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବୁଲ ଟାକୁ ବଢଉଛି, ୱାଟର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବୁଲ କୁ ବଢଉଛି। ତା ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କମ ପାଣି ରହିବ, ଅଟୋମେଟିକ ଆମର ୱାଟର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବୁଲ ବଢିଲା। ଏଟା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ তুমি ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଦିଟା ଡାଟା ଲେଖିଲ, ତାପରେ ଲେଖିଲେ କଣ ନା, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ୱାଟର ଇଜ ୟୁଜ ଇନ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫ ଆୱାର ଇରିଗେସନ ପର୍ପୋଜ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ କୁଆଡେ ଗଲେ, ଦେଖ ମୋ ଡିରେକ୍ସନ ଟା କେମିତି ଯାଉଛି ସେଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଏଠି କୋଉଠି ଗଲି ନା, ୱାଟର କୁ ଯେହେତୁ ଆଗ କହିଥିଲି, ଏଉଠୁ ମୁଁ ଇରିଗେସନ ଆଡକୁ ଗଲି, ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ଆଡକୁ ଯିବନି। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ହବନି। ମୋ କଥା ଶୁଣନା କି ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ଖାତା କଲମ ଏମିତି ଥୋଇଦିଅ, ହାତକୁ ଏମିତି ଯୋଡି ଦିଅ, ବସ, ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣ। ଶୁଣିଲେ ହିଁ ସବୁ ବୁଝିପାରିବ। ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି ନା, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଟୁୱାର୍ଡସ କୁଆଡକୁ ନା ଇରିଗେସନ କୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠୁ ତମେ ଯିବନି କୁଆଡକୁ, ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ। ଇରିଗେସନ ରେ କଣ କଲେ ନା, ଆମର ଯେତିକି ୱାଟର ଅଛି, ସେ ୱାଟର କୁ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଉଠି ୟୁଜେସ୍ କରୁଛେ ନା, ଇରିଗେସନ ରେ ୟୁଜେସ୍ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଇରିଗେସନ ରେ ଯୋଉ ୟୁଜେସ୍ କରୁଛେ, କେମିତି ଆମେ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ୱାଟରକୁ ୟୁଜ କରୁଛେ, ପ୍ରପର ମ୍ୟାନେଜ ରେ ୟୁଜ କରିପାରୁନେ, ପ୍ରପର ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ ରେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁନି। ଠିକ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମେନସନ କରିବ, ଦ ୟୁଜେସ୍ ଅଫ ୱାଟର ଆର୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ। বা ତମେ ୱାର୍ଡ କୁ ତମେ ଆଉ କିଛି ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରିବ। maximum water are uses in agriculture, but more than maximum to maximum water is uses ମାନେ ଯାହାକୁ ତମେ କହୁଛ କଣ ନା, ୱେଷ୍ଟେଜ ହିସାବରେ ୟୁଜେସ୍ କରାହଉଛି, ତାକୁ ମେନସନ କରିଦବ। ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲା କଣ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସାମିନର ଏଇଠୁ ଫିଲ୍ କଲା, ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ମତେ ଆଇଡିଆ ଦେଲା, ତାପରେ ସେ ଚାପ୍ଟରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା। ଚାପ୍ଟରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱେ ବି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା, ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ। ଏଇଠି ଏକ୍ସାମିନରକୁ ଫିଲ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ଇଜ ଦ ୱେ, ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ୱେ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରପର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆୱାର ଦ ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋସେସ। ଯୋଉଟା ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରପର ମ୍ୟାନେଜ କରିବାରେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ। ବାସ୍ ତୁମକୁ ଏଇ ଲେଖିବ, micro irrigation is a method, okay, modern method of irrigation by which water is through the ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ୱାଟର କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କେମିତି, ଯେମିତି ଡ୍ରପ ହେଲା, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲିସ ହେଲା, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ତମେ ଯୋଉ ଛିଞ୍ଚନ ଜଳସେଚନ କହୁଛ, ଏଇ ସବୁ ଆକାରରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ବାସ୍, ମୋର କହିବା କଥା ଏଇ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ তুমি ଏତିକି ରଖିବ। କିଛି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଧାରଣା ଆସୁଥିବ, ଲେଖିପାରିବୁ। କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଥିବ, ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ନୂଆ କିଛି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି, ଚଳିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖିବା ଦରକାର ଏକ୍ସାମିନର ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ତାର ରିଲିଭାଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର, ତାର ରିଲେଟେଡ ହବା ଦରକାର, ତାର ସିଲାବସ ବାହାର ନ ହବା ଦରକାର। ଏତିକକୁ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରଖିବ। ଏବେ ଯିବ କୋଉଠି? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିଲ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ଅଛି, ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଦେଲ, ଟିକେ ଇମେଜ କରିଦବ ଏଇଠି। ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ଦେଇଦେଲ। ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ଇଜ ସ୍ପେସିଫିକ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଜେସ୍ ଇନ ଟୁ ୱେ। ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦିଟା ୱେରେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଡ୍ରପ୍ ଇରିଗେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ଇରିଗେସନ। ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଡ୍ରପ୍ ଇରିଗେସନ ରିଲେଟେଡ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଏଣ୍ଟ ରଖିବ, ବେଶୀ ଆକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କର। ତମକୁ ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ତମେ ଫସିଯିବ। ଡ୍ରପ୍ ଇରିଗେସନ ବିଷୟରେ ପଚାରିନି କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ଇରିଗେସନ ବିଷୟରେ ପଚାରିନି, ଯେହେତୁ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି, ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହଉଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ, ତ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ, ଡ୍ରପ୍ ଇରିଗେସନ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ଯାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଯୋଉ କହୁଛେ, ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ନିକଟରେ ଜଳ ନିର୍ଗତ କିମ୍ବା ଡ୍ରପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ, ଗଛର ମୂଳ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଇଥାଉ ସେ ପ୍ରୋସେସଟା। ଏଟାକୁ ମେନସନ କରୁ, ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯୋଉ ରୁଟ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଣିଟାକୁ ଦିଆଯାଏ, ସେ ପ୍ରୋସେସରେ ଦିଆଯାଏ। ତ ସେଇ ତାପରେ ଆସେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ଇରିଗେସନ।
जोटा कि तुमको मैंने को आखिर यूज करोछि आज रेनफॉल टाइप रा हम यूज करछि एयर को पानी छाड़ी कर आज रेनफॉल टाइप रे यूज करछि ता रिलेटेड गोटे पॉइंट यूज करो ये दीटा पॉइंट काली मैं तुमको क्लास में पढ़ाई ओके बुझा पड़ला समस्त हाँ ड्रॉप इरिगेशन रे जस्ट खाली जो डाटा लिखा है आकु टिके वर्तमान स्किप करिवो एटा को इठी रखिबो ताकू तुम पॉजिटिव साइन तो लिखिबो से जगह ताकू रखिबो ओके एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट हमको कौन खुशला माइक्रो इरिगेशन कैन हेल्प इन सेविंग इंडियन इंडिया वाटर क्राइसिस आम जो इंडियन जो वाटर क्राइसिस होची केमिति माइक्रो इरिगेशन टा एको सेविंग करूची से जिनिस हमको शिखार अछि देखो सेविंग रे बहुत सारा जिनिस तमे लिखार अछि बेसी नाही तुम मार्क करतो जे केते वर्ड तुम लिखुछ सेटा बड इंपोर्टेंट किंतु इंपोर्टेंट पॉइंट होची इंपोर्टेंट जेमति रिड्यूस वाटर कंजप्शन हम जो वाटर कंजप्शन अछि आपको मध्य रिड्यूस करिया हमको से यूज करे ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରୁଛେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ୱାଟର ଯୋଉ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଅଛି ବା ୱାଟର ଯୋଉ କନଜମ୍ପସନ ଆମେ ଯୋଉ କରିଥାଉ 30 ରୁ 50% ଆମେ ରିଡ୍ୟୁସ କରିଥାଉ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏକ୍ସେସ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିନଥାଉ ଆମେ ଏକ୍ସେସ କଣ କରିଥାଉ ନା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଇରିଗେସନ ରେ ଆମେ ଯୋଉଟା କି ଅନନେସେସରି ୱାଟର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାଉ ଏଇଠି ଲାଭ କୋଉମାନେ ପାଆନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଓଡିଆ ପିଲାମାନେ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ଜଳ ବ୍ୟବହାରରେ ହ୍ରାସ ତାକୁ ତୁମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଓଡିଆରେ ବଢିଆ କି ଲେଖିପାରିବ ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେନିଫିଟ ପାଆନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡିଆ ପିଲା କୋଉଠି ନା ମେନ୍ କ୍ଲାସ ପାଆନ୍ତି ଦେଖ ଯେମିତି କହିଲା ମାଇକ୍ରୋ ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଜଳର କୃଷି ଚାହିଦାକୁ 30 ରୁ 50% ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଜଳର ଯୋଉ ଚାହିଦା ଅଛି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ମତେ ଏତିକି ହେକ୍ଟର ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ୟୁଜେସ କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା କଣ ଆସୁଛି ମୋର 30 ରୁ 50% କମି ଆସୁଛି ତୁମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏ ଆଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ଲେଖିପାରିବ ଯୋଉଟା କି ଡ୍ରପ ରେ ତମେ ୟୁଜ କରୁଥିଲ ଯୋଉଟା କି ଇନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଆୱାର ବା ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ 2 ରୁ 7 ଲିଟର ୱାଟର ୟୁଜ କରିଥାଉ ଡ୍ରପ ଇରିଗେସନ ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ମାର୍କିଂ ଦବ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ରିଡ୍ୟୁସ ଦ ୱାଟର କନଜମ୍ପସନ ଆଉ ଯୋଉ ୱାଟର କନଜମ୍ପସନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ରିଡ୍ୟୁସ କରିପାରିଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ରିଡ୍ୟୁସ ହଁ ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଲେବୁଲ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଲେବୁଲ ର ଯୋଉ ମିସ୍ ୟୁଜେସ୍ ହଉଛି ତାର ୟୁଜେସ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ରିଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବା ୟୁଜେସ୍ ଅଫ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଲେବୁଲ ରିଡ୍ୟୁସ ଦ ୟୁଜେସ୍ ଅଫ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଲେବୁଲ ଭୂତଳ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ ନ ଲେଖି ଲେଖି କରିବା ତା ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ବିଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରୁଛ ତୁମେ କୋଉଠୁ ପାଣି ଆଣୁଛ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଆଣୁଛ ନା ନାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ବୋରିଂ କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଆମେ ବୋଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବୋରିଂ ରେ ଯୋଉ ଦେଖିଛ ଟୁଲୁ ପମ୍ପରେ ବସ ବସ କରି ପାଣି ଆସେ ଆଉ ଧର ଯେତିକି କ୍ଷତି ହୁଏ ମାନେ ଯେତିକି ଜଳ ଦରକାର ଥାଏ ତାର 10 ଗୁଣା ଆମର ଜଳ ଆମ ବିଲକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲସ୍ ହଉଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ଡ୍ରପ୍ ଇରିଗେସନ ହଉ ବା ତୁମର ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିବା ରିଡ୍ୟୁସ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଲେବୁଲ ରିଡ୍ୟୁସ ଦ ୟୁଜେସ୍ ଅଫ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଲେବୁଲ ବା ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନ କରିପାରିବ ଯୋଉଟା କି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ମେନସନ କରିକି ତାପରେ ଯିବା କୋଉଠି ପଏଣ୍ଟ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଇଏ ହେଲା ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ଆସୁ କୋଉଠି ପଏଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସିବ କଣ ସ୍ଥିରତା ସ୍ଥିରତା କଣ ସଷ୍ଟେନସିବିଲିଟି ତାର ତ ସ୍ଥିରତା ଅର୍ଥ ଯେ ୱାଟର ଲେବୁଲ ଯୋଉ ଥାଏ ଆମର ୱାଟର ଲେବୁଲ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖିପାରିବା ୱାଟର ଲେବୁଲ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖିପାରିବା ଆମେ ଏକ୍ସେସ ୱାଟର ୟୁଜ କରିପାରିବାନି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ତାପରେ ଆସିବ ତ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ତୁମକୁ ଲେଖିପାରିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ସେ ମାପ ନିୟମତା କହୁଛି ଯାକୁ ଓକେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯୋଉ ୱାଟର ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟା ଚାହିଦା ଆମେ କମେଇପାରିବା ଦେଖ ଆଜି ଆଜି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିବି ମତେ କୁହ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ଆଉ କଣ ଆସୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ୱାଟର ଲେବୁଲ ର ରିଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବା ସଷ୍ଟେନସିବୁଲ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ତାପରେ ଆଉ ଜଳ ସଂଶୋଧନ ଆଉ କଣ ଆମେ କରିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ଆମର ବେନିଫିଟ ହେଇପାରିବ ୱାଟର କେସରେ ଏନି ଆଇଡିଆ ଆକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ଏଠି ରେନ ୱାଟର କଥା କୁହାଯାଇଛି
कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव देखो एक्चुअली तुम कोड भूल करो। देखो यहाँ तुम एट गोटे जिनस यूज कर ड्रेन वाटर विषय कह ड्रेनेज वाटर विषय कह जोटा कि लेस अमाउंट माने जोटा कि जोटी तुम देखो केनाल वाटर माने प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ केनाल वाटर आम केनाल वाटर को प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर जो जगह लेस वाटर रोचे ओके बुझाच जोटा कि केनाल वाटर होची ये गोटे बढ़िया पॉइंट जोटा कि तुमको डे टू डे बेसिस आराम से लिख पारिबो कारण से हमको जो क्वेश्चन करिछि कहा रिलेटेड क्वेश्चन करछि देखो प्रोडक्टिविटी बढ़े परिबा को जति लिखिबो एटा रॉन्ग पॉइंट हो काहे कि रॉन्ग पॉइंट हो जानछो देखो क्वेश्चन हमको से विषय पचारनी क्वेश्चन हमको पचारछि कहा विषय माने क्वेश्चन कोन देछि ना जे हमरो माइक्रो इरिगेशन टा हमरो वाटर क्राइसिस रे कोन बेनिफिट दे परिबो वाटर क्राइसिस रे कोन प्रोडक्टिविटी नहीं पड़े पर सी तो माइक्रो इरिगेशन रो बेनिफिट विषय कहले किंतु बेनिफिट टा टुवर्ड्स वाटर क्राइसिस आडू को दरकार जेमति कि तुम जो देखिलो केनाल वाटर केनाल वाटर पॉन्ड वाटर एका टाइप रो ताको अलगा अलगा ये रे यूज कर परिबो नहीं अच्छा अच्छा ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ୟୁଜ କରିପାରିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଯଦି ଆମେ ତୁମେ ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମର ହଉଛି ପଣ୍ଡ ୱାଟର ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖ ଏଇ ଥାର୍ଡ ଟା ମାଇଣ୍ଡ ଆସିବ ସାଧାରଣତଃ ପଣ୍ଡ ମାନେ ତୁମ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ମାନଙ୍କରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥାଏ ତ ଲେଖିପାରିବ ପଣ୍ଡ ୱାଟର ୟୁଜେସ୍ ଫର ଦ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ ଆମେ କୂଅର ପାଣିକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଟୁଲୁ ପମ୍ପ ଲଗଉଛ କିଛି ବି ଲଗଉଛ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସରିଯାଏ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ପଜିଟିଭ ୱାର୍ଡ ଯୋଉଟା କି ସବୁବେଳେ ତୁମର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା କୁଆଡେ ହବା ଦରକାର ନା ୱାଟର କ୍ରାଇସିସ୍ ଆଡକୁ ହବା ଦରକାର ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ପଣ୍ଡ ୱାଟର ୟୁଜ ଅଫ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ଦ ପଣ୍ଡ ୱାଟର ୟୁ କ୍ୟାନ ୟୁଜ ଫର ଦ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ଅଫ ଦ ଟାଇମ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଆଉ କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେତିକି ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ ଲେଖିଲେନି ଆରି ଭିତରେ ହିଁ ତୁମର 250 ୱାର୍ଡ କ୍ରସ କରିଯିବ 250 ରେନ୍ ୱାଟର ଆରେ ମୋ କହିବା ତ ବୁଝିପାରିଲ ରେ ମାନେ ମୋ କହିବାର ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶାରେ ଅଛ ବୋଧେ ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ତମକୁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେନ୍ ୱାଟର ବିଷୟରେ ପଚାରିନି ତମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ ମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ଟା କଣ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ତୁମେ ସେଭ୍ କରିବ ମତେ କହିଲ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ସହିତ ବର୍ଷା ଜଳର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଭୁଲ ର କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଖାଲି ଆନ୍ସର ଏଇ ଯୋଉ ତମେ ହଠାତ୍ କିନା ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଦେଇଦିଅ ସେଟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହଉଛି ଏଟା তুমি ভাবি পারো না ବର୍ଷା ଜଳ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ୱେଷ୍ଟେଜ ୱାଟର ୱାଟର ୱେଷ୍ଟେଜ କଣ ଅଛି ମୋର କହିବା କଥା ଆମେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଯାହା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ କୁ କିନ୍ତୁ ଯାହାର ବେନିଫିଟ ଟା କଣ ହଉଥିବା ଦରକାର ୱାଟର କ୍ରାଇସିସ ଟା ଆମର ନାହିଁ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେୟା ହୁଏ କାହିଁକି ନା ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମମାନଙ୍କ ମାର୍କ କମିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହଉଛି କଣ ଜାଣିଛ ତୁମେ ଥିଓରି ପଢନି ପ୍ରଥମ କଥା नो ଥିଓରି ତମେ ପୁରା ଟପର ମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କୁ ପଳାଅ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ରେ ବସି ପଡ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ରେ ବସି ପଡ ମାନେ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ପଡେ ନା ତାପରେ ତମକୁ ସେ ଧରେଇ ଦେବେ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ସେଟା ପୁରା ଘୋଷି ଦବ ଘୋଷି ଦେଲା ପରେ ଆକୁ ବୁଲେଇକି ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତେବେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କଣ କରିବ ସେ ଆନ୍ସର ଆ ଭିତରେ ପୁରେଇବ ଆର ଫାଇଦା କଣ ଆସିଲା ନା ତୁମେ ପାଇଲ ଲାଷ୍ଟ ଖୁଙ୍ଗ ତୁମେ କନସେପ୍ଟ କୁ ବୁଝ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା ସହିତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ବୁଝିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ବୁଝିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ତାହେଲେ କାରଣ ସେଠି ଯେ ତମକୁ ପ୍ଲସ ଟୁ ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତମେ ଦଉନା ଯେମିତି କାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମକୁ ଗପ ଆକାରରେ କହୁଥିଲି ନଈ ବଢିରେ ଗାଈ ପଳେଇ ଆସିଲା ମାନେ ଗାଈର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଚାଲିଲା ତମକୁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି କନେକ୍ସନ କରିବାର ଅଛି ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ସହିତ କେନାଲ ର ସମ୍ପର୍କ ଏଇଆ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ କରିଥାଉ କେନାଲ ର ପାଣିକି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କେନାଲ ର ପାଣି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେନାଲ ରେ କେତେ ପାଣି ଥାଏ ଲେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ପାଣି ଥାଏ ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ କେନାଲ ର ପାଣି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ରେ ଆମେ କମ ପାଣିରେ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଆଉ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏହା କନେକ୍ସନ ଟା ହଉଛି ଏଜ କେନାଲ ର ଯୋଉ ୱାଟର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ରାଇସିସ ରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କେନାଲ ରେ 10 ବଟା ଟୁଲ ପମ୍ପ ଲାଗିଯିବ କେନାଲ ପାଣି ବି ସରିଯିବ এটা হচ্ছে কনেকশন ওকে তো বুঝা পড়া কোশ্চেনটা
ଏ क्वेश्चन ଟାକୁ ତମେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବ କଣ କି ନା ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଚାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ 2024 ରେ ମେନ୍ ଦବ କିମ୍ବା 25 ରେ ମେନ୍ ଦବ ଗୋଟେ କଥା ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି ରାସ୍ତା କେବେ ସହଜ ନୁହେଁ। তুমি ଯଦି ସିମ୍ପଲ ଭାବୁଛ ହଁ ଆଜି ରାତିରେ ବସିଦେବି ମୋର ହେଇଯିବ କାଲି ପଢିଦେବି ହେଇଯିବ ସିମ୍ପଲ ନୁହେଁ। ଆଉ କିଛି କିଛି ପିଲା ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଅମୁକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ର ଅମୁକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ନେଇଛି ମୋର ହେଇଯିବ ସେଟା କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତମକୁ ମେହନତ କରିବାର ଅଛି ତମକୁ ଟିପ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରଜ ନ ହେଇଛି ତୁମେ ଲେଖି ଲେଖି ଟିପ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଚିହ୍ନ ନ ବସିଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ତମ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏତେ ଯେ ଲେଖ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଟିପ ତମର ଏମିତି ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ ପେନ ର ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛ। ପୁରା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହବ ଏ କ୍ଲାସ ର ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ପିଡିଏଫ ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ପିଡିଏଫ ଦିଟା ଯାକ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜିଏସ୍ ଟି ର ଯୋଉ ଫାଇଲ ଅଛି ଯୋଉଟା କି 2025 ପିଲାଙ୍କୁ ବା 2024 ପିଲାଙ୍କ ଯୋଉ ଫାଇଲ ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି ସେଇଠି ତୁମମାନେ ପାଇଯିବ। ଆଇ ହୋପ ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜିର କ୍ଲାସ